Good morning, students. Today we are going to learn about 7th Standard Geography, Unit 2, Map Reading. Learning objectives to know about the maps and scale. To identify the various types of maps. To understand the elements of maps. To learn the legend and signs and symbols. நில வரைபடத்தை கற்றறிதல். இந்த பாடப்பகுதியில் கற்றலின் நோக்கங்களாக நில வரைபடங்களின் வகைகளை அடையாளம் காணுதல், நில வரைபட கூறுகளை புரிந்து கொள்ளுதல், நில வரைபடத்தினுடைய குறிப்பு, குறியீடு மற்றும் சின்னங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம். Introduction. Reading of maps will give clear understanding of geographical location. Physiographic features like mountains, plateau and plains, water features, river, lake, ocean, etc. And cultural features such as roads, settlement, etc. நில வரைபடத்தின் மூலம் நம்முடைய இருப்பிடம், இயற்கை அமைப்புகளான மலைகள், பீடபூமிகள் மற்றும் சமவெளிகள், ஆறு, ஏரி, கடல், சாலைகள், குடியிருப்புகள் போன்றவற்றை எல்லாம் நமக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும். The maps are meant to be the preserving records of the past, which will help us to understand the past and perceive the future. கடந்த காலத்தினை பதிவு செய்யவும் இது உதவுகின்றது. Maps portrays political boundaries of different countries and states. It helps the students to surely understand the size and shape of various countries, continents, etc. Maps clearly refer to the properties that people own and the geographical boundaries. இந்த வரைபடங்கள் வேறுபட்ட நாடுகள் மற்றும் மாநிலங்களுடைய எல்லைகளையும் தெரிந்து கொள்ள உதவுகின்றது. அனைத்து நாடுகளுடைய கண்டங்களுடைய அளவு இவையெல்லாம் மாணவர்களுக்கு புரிந்து கொள்ள வழிவகை செய்கின்றது. மேப்ஸ். A map is an essential tool of a geographical. Map is a representation of the earth as a whole or a part of the earth drawn on a flat surface according to a given scale. It can show continents, countries, cities, and even a local area drawn with specific details. It is easy to handle and carry as it can be rolled up or folded and stored in computers. புவியியலாளர்களுடைய ஒரு முக்கிய கருவியானது நிலவரைபடம். ஒரு பகுதியினுடைய காட்சியை பற்றியும் கண்டங்கள், நாடுகள், பெருநகரங்கள், சிறிய உள்ளூர் பகுதிகள் போன்றவற்றை நமக்கு தெரிந்து கொள்ளவும் பயன்படுகிறது. Do you know? In the early times, various materials such as animal skin, cloth, parchment, papyrus, wet earth and clay tables were used to make maps. ஆரம்ப காலங்களில் விலங்குகளுடைய தோல், பாப்பிரஸ், துணிகள், ஈரமான நிலம், களிமண் பலகைகள் போன்றவையும் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்பட்டது. Types of maps. நில வரைபடங்களுடைய வகைகள். As each map is unique in its design, content and construction, on the basis of certain common features, maps can be classified into several types. Map
on the basis of scale, on the basis of content. On the basis of scale, it was divided into two. Number one, large scale, and another one is small scale. On the basis of content, it is divided into two, physical and another one is cultural. அளவையின் அடிப்படையில் பெரிய அளவை நில வரைபடம் என்றும் சிறிய அளவை வரைபடம் என்றும் இரண்டு பிரிவாக பிரிகின்றது. கருத்துக்களின் அடிப்படையில் இயற்கை அமைப்பு மற்றும் கலாச்சார அமைப்பு என்று இரண்டாக பிரிகின்றது. பிசிக்கல் அண்ட் கல்ச்சுரல். மேப்ஸ் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல், அளவைகளின் அடிப்படையிலான நில வரைபடங்கள். லார்ஜ் ஸ்கேல் மேப்ஸ் ஷோ small areas in greater details because they are drawn on a relatively large scale. பெரிய அளவை நில வரைபடம் குறைந்த பரப்பளவிலான இடங்களை குறித்து அதிக விவரங்களை கொடுக்கக்கூடியது இந்த பெரிய அளவை நில வரைபடம். ஏனெனில் அவை ஒப்பீட்டளவில் பெரிய பகுதிகளில் வரையப்படுகிறது. கடஸ்ட்ரல் மேப்ஸ் are village and town maps which show individual fields and house sites. நில அளவை படங்கள் என்பது கிராம மற்றும் நகர்ப்புறங்களின் வரைபடம். இவை நில மற்றும் வீடு குறித்து விளக்குகின்றது. Topographical maps shows smaller areas in much greater details about small area. These maps are prepared by Survey of India. These are also large-scale maps which show both natural features like hills and valleys as well as man-made features like buildings, road and canals. தல வரைபடம் இவை இந்தியாவின் நில ஆய்வு மையத்தால் சர்வே ஆஃப் இந்தியா தயாரிக்கப்பட்டது. இவ்வகை நில வரைபடமானது குன்றுகள் பள்ளத்தாக்குகள் குறித்து தெரிய உதவுகின்றது. மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட கட்டிடங்கள் மேன்மேடு ஃபீச்சர்ஸ் லைக் பில்டிங்ஸ், ரோட் அண்ட் கேனல்ஸ், சாலைகள் மற்றும் கால்வாய்களை குறித்தும் விளக்குகின்றது. ஸ்மால் ஸ்கேல் மேப்ஸ் that show large areas like continents or countries. These maps are drawn 1 centimeter equal to 1000 kilometers. These are called small scale maps. சிறிய அளவு நில வரைபடம் கண்டங்கள் அல்லது நாடுகள் போன்ற பெரிய அளவாலான பகுதிகளை சிறிய அளவுகளை கொண்டு வரையப்படும் வரைபடம். இவ்வகை வரைபடம் 1 சென்டிமீட்டர் equal to 1000 கிலோமீட்டர் ஆகும். வால் மேப்ஸ் சுவர் வரைபடங்கள். வால் மேப்ஸ் ஆர் ஸ்மால் ஸ்கேல் மேப்ஸ் showing large areas. They are useful for students in classrooms and offices. Small scale maps covers a larger area and depicts with limited information. வகுப்பறையில் மாணவர்களுக்கும் அலுவலகங்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதிக பரப்பளவிலான இடங்களுக்கு குறைந்த அளவு விவரங்களை கொடுக்கக்கூடியது. Then atlas is a collection of maps in a book. Atlas maps are small scale maps covering large areas like continents and countries. Only prominent relief features, main roads and railways, important towns are shown in atlas maps. நில வரைபட நூல் இவை பல வகையான நில வரைபடங்களுடைய தொகுப்பு ஒரு புத்தகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. மலைகள், பிரதான சாலைகள், ரயில் பாதைகள், முக்கியமான நகரங்களை இந்த வரைபடத்தின் மூலம் முதன்மையாக காட்டுகின்றது. The study of geographic characteristics of a large area is possible at the time with the help of an atlas.
அதிக பரப்பின் புவியியல் கூறுகள் குறித்து அறிந்து கொள்ள நில வரைபட நூலானது பயன்படுகின்றது. Do you know the science of map making is called cartography? Cart means map and graphic means drawing. One who draws maps is called a cartographer. நில வரைபடத்தை உருவாக்கும் அறிவியல் என்பது கார்டோகிராஃபி என்று அழைக்கப்படுகிறது. கார்டே என்பது நில வரைபடம், கிராஃபிக் என்பது வரைதல். இந்த நில வரைபடத்தை வரைந்து உருவாக்குவர் கார்டோகிராஃபர் என்று அழைக்கப்படுகின்றார். டைப்ஸ் ஆஃப் அட்லஸ்: ஸ்கூல் அட்லஸ், அட்வான்ஸ் அட்லஸ், ரீஜனல் அட்லஸ், நேஷனல் அட்லஸ் என்று அட்லஸ் ஆனது பல வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது. School atlas contains the maps giving sufficient details of the home and country. பொதுமான விவரங்களை இந்த வகையான வரைபடமானது குறிப்பிடுகின்றது. அட்வான்ஸ் அட்லஸ் மேம்படுத்தப்பட்ட நில வரைபட நூல் contains detailed maps even small regions of the continent and are used as reference atlases. அதிக விவரங்களை கொண்டது. இவை ஒரு நூலாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. Then regional atlas contains detailed maps of small areas prepared with a view to help in regional planning. பிராந்திய நில வரைபட நூல் சிறிய பரப்பளவிற்கான அதிக அளவு விவரங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. இவை பிராந்திய திட்டமிடுதலுக்கு உதவும் நோக்கில் தயாரிக்கப்பட்டது. நேஷனல் அட்லஸ் தேசிய நில வரைபட நூல் contains detailed maps of a country. The maps of a national atlas are comparatively large sized and they depict general and characteristic features of the geography of a country. தேசிய நில வரைபட நூல் என்பது நாடுகளை குறித்து அதிக விவரங்களை உள்ளடக்கிய வகையில் தயாரிக்கப்பட்டது. இவை பெரிய அளவையுடன் இரு நாட்டின் பொதுவான மற்றும் புவியியல் கூறுகள் குறித்தும் சித்தரிக்கின்றது. Maps on the basis of content. Physical maps. So, natural features such as relief, geology, soils, drainage, elements, weather and vegetation. நிலத்தோற்ற வரைபடம் பிசிக்கல் மேப்ஸ் பொதுவாக மலைகள், பள்ளத்தாக்குகள், சமவெளிகள், பீடபூமிகள் மற்றும் நதிகளை பற்றி காட்டக்கூடியது. ரிலீஃப் மேப்ஸ் புவியியல் வரைபடம். ஸோ ஜெனரல் டோபோகிராஃபி லைக் மவுண்டன்ஸ், வேலிஸ், பிளைன்ஸ், பிளாட்டியூஸ் அண்ட் ரிவேஸ். புவியியல் கட்டமைப்புகள், பாறைகள் மற்றும் தாதுக்களை குறித்து தெரிந்து கொள்ளலாம். மவுண்டன் வேலிஸ், பிளைன்ஸ், பிளாட்டியூஸ் பீடபூமி, பிளைன் சமவெளி, மலை பள்ளத்தாக்குகள் குறித்தும் தெரிகின்றது. ஜியாலஜிக்கல் மேப்ஸ் புவியியல் வரைபடம். Geological map are drawn to show geological structures, rocks and minerals. இதன் புவியியல் கட்டமைப்புகள், பாறைகள் மற்றும் தாதுக்களை குறித்து வரையப்பட்டது. Climatic map show the distribution of temperature, rainfall, clouds, relative humidity, direction and velocity of winds and other elements of weather. காலநிலை வரைபடத்தில் மழையளவு, மேகமூட்டம், ஈரப்பதம், காற்று வீசும் திசை, வேகம் போன்ற வானிலை கூறுகளை பற்றி நமக்கு தெரிந்து கொள்ள முடியும். சாயில் மேப்ஸ் மண் நில வரைபடங்கள். சாயில் மேப்ஸ் which are drawn to show the distribution of different types of soil and their properties. மண் நில வரைபடம் என்பது மண்ணின் பல்வேறு வகையான மண்ணை பற்றியும் அதனுடைய பண்புகளை குறித்து காட்டும்
The man-made features are called cultural maps. மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்புகளை காட்டுவது. Political maps, அரசியல் நிலவரைபடம். Political maps are so the administrative divisions of a country, state or district. These maps facilitate the administration and planning and the management of the concerned administrative units. ஒரு நாட்டினுடைய மாநிலம் அல்லது மாவட்ட நிர்வாக பிரிவுகள் போன்றவற்றை பற்றிய திட்டமிடுதல் மற்ற நிர்வாகத்தை எளிதாக்க இந்த வரைபடமானது பயன்படுகின்றது. பாப்புலேஷன் மேப்ஸ், மக்கள் தொகை நில வரைபடம். பாப்புலேஷன் மேப்ஸ் distribution, density and growth of population, occupation, structure and literacy. மக்கள் தொகை நிலவரைபடத்தில் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி, அடர்த்தி, வேலைவாய்ப்பு அமைப்பு மற்றும் படித்தோர் குறித்து காட்டுவது. எக்கனாமிக் மேப்ஸ் depicting the production and distribution of different types of crops and minerals, location of industries, trade routes and flow of commodities. பொருளாதார நில வரைபடத்தில் பயிர் வகைகள், தாதுக்கள், தொழிற்சாலை அமைவிடங்கள், பொருட்களை எடுத்து செல்லக்கூடிய வழிகள் பற்றியும் தெரிய முடிகின்றது. டிரான்ஸ்போர்டேஷன் மேப்ஸ், போக்குவரத்து நில வரைபடம். Transportation maps show roads, railway lines, and the location of railway stations, airports, and seaports, etc. போக்குவரத்து நில வரைபடத்தில் சாலைகள், இருப்பு பாதை, ரயில்வே நிலையம், விமான நிலையம், துறைமுகம் போன்றவை காட்டுகின்றது. தியோமெட்ரிக் மேப்ஸ், கருத்து நில வரைபடம். Thematic maps represent the distribution of a particular feature or theme and its spatial variation. கருத்து நில வரைபடம் அனைத்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட அம்சம் அல்லது கருத்தின் பரவலை கொண்டும் இடத்திற்கிடம் மாறுபாடுதலை கொண்டும் குறிப்பிடுகின்றது. Do you know Digital Maps is a web-based service that provides detailed information about geographical regions and sites around the world. மின்னணு வரைபடங்கள் என்பது உலகம் முழுவதும் அமைந்துள்ள புவியியல் பகுதிகள் மற்றும் தளங்களை குறித்து அதிகப்படியான தகவல்களை வழங்கும் வலைதள சேவை பகுதி என்று அழைக்கப்படுகின்றது. Elements of map, நில வரைபட கூறுகள் என்னென்ன? Maps provide us with a lot of information and one must know how to read and interpret them. Every map is provided with certain features that help us to study the information presented in it. The basic essential elements of a map are title, direction, scale, and legend, key and sign and symbols. நில வரைபட கூறுகளில் ஒருவர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது தலைப்பு, திசை, அளவை குறித்து அல்லது சின்னங்களினுடைய விளக்கங்கள் போன்றவை நில வரைபடத்தினுடைய அடிப்படை கூறுகளாக இருக்கின்றது. டைட்டில், தலைப்பு. Every map has a title that describes the information given in the map. For example, a map with the title India Rivers shows rivers of India. நிலவரைபடத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களை விவரிக்கும் தலைப்பினை ஒவ்வொரு நிலவரைபடம் கொண்டிருக்கும். உதாரணமாக, இந்திய நதிகள் என்னும் தலைப்பு கொண்ட நிலவரைபடமானது இந்திய நதிகளை பற்றி விளக்குவதாகும். Direction. In general, maps are drawn with the north orientation. It helps us to find other direction on the map like east, west and south. In addition,
To the north notation, latitudes and longitudes are depicted in the margins. The north is notified by letter N with an arrow mark. திசைகளில் கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு, தெற்கு இந்த 4 திசைகள் வடக்கு என்பது N என்னும் எழுத்தால் அம்பு குறியீட்டுடன் குறிக்கப்படுகிறது. Scale அளவை. The scale of a map is the ratio between the distance on the map between 2 points and actual distance between the 2 places on the ground. For example, the scales can be represented as 1 centimeter equal to 10 kilometers. It means 1 centimeter on the map is equal to 10 kilometers on the ground. It helps to find the distance on the map between 2 points. அளவைகளில் நில வரைபடத்தின் அளவை 2 இடங்களுக்கிடையே உள்ள தூரத்திற்கு நிலத்தில் அதே 2 இடங்களுக்கு இடையிலான தூரத்திற்கு உள்ள விகிதம் நில வரைபடத்தினுடைய அளவை என்று சொல்லக்கூடிய. உதாரணம் 1 சென்டிமீட்டர் equal to 10 கிலோமீட்டர். அதாவது நில வரைபடத்தில் 1 சென்டிமீட்டர் என்பது நிலத்தின் 10 கிலோமீட்டருக்கு சமம். இது நில வரைபடத்தின் 2 இடங்களுக்கும் உள்ள தூரத்தை கண்டறிய உதவுகின்றது. Legend or key. குறிப்பு. A legend or key of a map explains the symbols that are used on it to represent various physical and cultural features. The common signs and symbols which are internationally accepted and used to make maps are called conventional signs and symbols. Every map has a legend or a key which explains the different colors and symbols used in it. On a map is difficult to show the real shape such as settlement, bridges, post offices, railway lines and forests. They are depicted by using certain colors, symbols or letters. குறிப்பு என்பது நில வரைபடத்தில் வேறுபட்ட இயற்கை மற்றும் கலாச்சார அம்சங்களை காட்ட பயன்படுத்தப்பட்ட சின்னங்கள் மற்றும் குறியீடுகளை குறிக்கின்றது. தேசிய அளவில் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. அவை மரபு குறியீடுகளின் சின்னங்கள் என அழைக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு நில வரைபடம் அதிக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள வண்ணம் மற்றும் சின்னங்களை விளக்கும் குறிப்பினை பெற்றுள்ளன. நில வரைபடத்தினுடைய குடியிருப்புகள், பாலங்கள், தபால் நிலையங்கள், ரயில்வேக்கள் மற்றும் காடுகள் போன்றவற்றின் மூலமாக உண்மையான வடிவத்தை காண்பிப்பது கடினம். அவைகளை குறிப்பிட்ட சில வண்ணங்கள், சின்னங்கள் அல்லது எழுத்துக்களால் சித்தரித்து காட்டலாம். Conventional signs and symbols. முறை குறிகளும் குறியீடுகளும். A sign is a widely used symbols or a line, pattern or a color on a map. It represents a feature on the ground. The Survey of India has standardized a set of conventional signs and symbols. Several colors are commonly used in the maps. நில வரைபடத்தில் புவி கூறுகளை முறை குறிகள் மற்றும் குறியீடுகளாக காட்டப்படுகின்றது. இத்தகைய குறியீடுகள் தான் கோட்டு குறியீடுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. நில வரைபடத்தில் பயன்படுத்த வேண்டிய முறை குறிகள் மற்றும் குறியீடுகளுடைய தொகுப்பினை தயாரித்துள்ளது.
நிலவரைபடத்தில் பொதுவாக பல வண்ணங்களை பயன்படுத்துகின்றன. மேஜர் ரோடு இங்க வந்து தனி ஒரு குறியீடு. மேஜர் ரோடு, மைனர் ரோடு தனி குறியீடு, பிரிட்ஜ் பாலம் இத்தகைய குறியீடு. ரயில்வே ஸ்டேஷன் RS ನೋಡಿದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ RS. ರೈಲ್ವೆ ரயில்வே பிராட் கேஜ் அகல ரயில் பாதை. ரயில்வே ஸ்டேஷன், ரயில்வே பிராட் கேஜ், ரயில்வே மார்ச்சியர் ரிவர், கேனல், டேம், லேக், wetland, mountain, volcano, grasslands, forest. Country capital, Indian administrative capital, Chambal, post office, telegraph office, police station, fort. எல்லாம் வந்து குறியீடுகள். Fort means கோட்டை, police station, telegraph office, இது தந்தி அலுவலகம். இது அந்த காலத்தில் இருந்த நிலவரைபடத்தில் பொதுவாக காணப்பட்ட பல வண்ணங்கள். Maps enable us to know details of the landforms. ஒரு இடத்தினை நேரில் சென்று பார்க்காமல் நிலத்தோற்றம் மற்றும் நில அமைப்புகளின் விளக்கங்களை தெரிந்து கொள்ள உதவுகின்றது. Maps help the military personnel to combine. இராணுவத்தில் திட்டமிடலுக்கும் மகத்தான செயல்களுக்கு முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது. It is used in the aeroplanes and ships. விமானங்கள் குறிப்பிட்ட இடத்தை சேரவும் கப்பல் கடலில் பாதுகாப்பாக செல்ல உதவுகின்றது. Maps are used for weather forecasting. வானிலை முன்னறிவிப்பிற்கும் பயன்படுகின்றது. Comparison of map and globe. நில வரைபடத்திற்கும் புவி மாதிரிக்கும் இடையுள்ள வேறுபாடு. First of all, map. A map is a two-dimensional form of the earth. A map shows a small or a large area. A map can show a detailed information about an area. A map is very easy to carry. நில வரைபடம் என்பது புவியின் இரு பரிமாண அமைப்பு. சிறிய மற்றும் பெரிய பரப்பளவை காட்டுகிறது. ஒரு இடத்தின் அதிகப்படியான தகவல்களை வழங்க இயல்கின்றது. கையில் எடுத்து செல்லவும் ஏதுவானது. குளோப் புவி மாதிரியானது. A globe is three-dimensional model of the earth. A globe is a true model of the earth. A globe cannot show the detailed information for an area. A globe is not easy to carry. புவி மாதிரி என்பது புவியின் முப்பரிமாண அமைப்பு. புவியின் மாதிரி அமைப்பு ஒரு இடத்தின் அதிகப்படியான தகவல்களை நிலவரைபடம் வழங்க இயலாது. புவி மாதிரியினை கையில் எடுத்து செல்ல இயலாது. Map is a representation of the earth as a whole or a part of the earth drawn on a flat surface according to given scale. புவியின் ஒரு பகுதியாகவோ அல்லது முழுமையாகவோ கொடுக்கப்பட்ட அளவையில் வரைந்து காட்டுவதே நில வரைபடம். Maps classified into two types on the basis of scale and on the basis of content. நில வரைபடமானது அளவின் அடிப்படையிலும் கருத்தின் அடிப்படையிலும் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது. The basis essential elements of a map are title, direction, scale and legend, key or symbol. நில வரைபடத்தினுடைய அடிப்படை கூறுகள் தலைப்பு, திசை, அளவை மற்றும் குறிப்பு. The cardinal direction are north, south, east and west. The scale of a map is the ratio between the distance on the map between 2 points. அடிப்படை திசைகள் வடக்கு, தெற்கு, கிழக்கு, மேற்கு. நார்த், சவுத், ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட்.
The scale of a map is the ratio between the distance on the map between 2 points. நில வரைபடத்தின் அளவு என்பது வரைபடத்தில் 2 இடங்களுக்கிடையே உள்ள தூரத்திற்கும் நிலத்தில் அதே 2 இடங்களுக்கிடையே உள்ள தூரத்திற்கும் உள்ள விகிதமாகும். A legend key of a map explain the details in the map. வரைபடத்தின் விவரங்களை விளக்குகிறது. The Survey of India have standardized a set of conventional signs and symbols. இந்திய நில அளவை துறையானது நில வரைபடத்தின் பயன்படுத்த வேண்டிய முறை குறிகள் மற்றும் குறியீடுகளின் தொகுப்பினை தயாரித்துள்ளது. Thank you.